ओम श्री साईराम। स्वर्गीय आत्मीयता माटीर पृथ्वी रे श्रेष्ठ गुरुत्व रखे। समग्र जगत रे आत्मीयता ही संजोगर महासूत्र। दुईटी को मिसाई एक करिबारे आत्मीयता ही भरी थाए संजोगर अमृत। सजीव हेउ कि निर्जीव आत्मीयतार स्पर्शरे होई उठे स्वतंत्र आउ अनन्य। जीवसत्ता मध्य भरी रही आत्मीयतार गहन तत्व। आत्माटी पाई ही व्याकुलित हुए, कारण ताहा ही तार मौलिक सत्व, सेइथिरे ही तार पूर्णता। जेतेबेले पार्थिव आत्मीयता उत्तरित हुए, ताहा खोजी बुले आत्मीयतार चरम रहस्य को, तार मूल उत्स को, जहा जगतर छत्रे छत्रे चिन्मय तत्व रूपे लुचि रही। जुग जुग धरी मानव सत्ता से आत्मीयतार अव्यक्त शिहरण को आविष्कार करिवार पथरे आगे चली। संसार रे प्रतिफलित आत्मीयतार अमृत ठारू परम आत्मीयता जे केते महत्तर, केते श्रेष्ठ आउ केते तृप्तिदायी ताहाको खोजी चली। बीती चली जुग पर जुग। मनुष्यर यात्रा सरी नाही। परम आत्मीयतार सात्विक प्रलोभन रे मनीष रूप परिवर्तन कर चली, किंतु तार चरम लक्ष्य विच्युत हुए नहीं। जुग जुगर प्रतीक्षार अंत हुए जेतेबेले परम सत्ता रूपटी ग्रहण करती। प्रलुब्ध आत्मागण सते जेमिति से मुहूर्त को अपेक्षा करिथांती, आउ लाभ करती परम अंग संग। आउ जो जीवन कहानी हो जाए श्रेष्ठ अंतरंग। अंतरंग साई अनाथ नाथ साई, अंतरंग साई अनाथ नाथ साई, दीन बंधु साई करुण सिंधु साई, दीन बंधु साई करुण सिंधु साई, अंतरंग साई अनाथ नाथ साई। ए कहानी सही पर एक अंतरंग लीलार अवधारणा, जेउठी जागतिक प्रश्न आउ तथ्य अपेक्षा आत्मीयतार व्याकुलता आउ ऐश्वरिक करुणा श्रेष्ठतर, जेउठी संसारर आकर्षण अपेक्षा पारमार्थिक तन्मयता गुरुत्वपूर्ण, जहार स्मरण रे मिले एक भिन्न जगतर अनुभव, जेउठी निशब्द प्रेम तार लीलारे विभोर, जहा को व्यक्त करने को गोटे शब्द यथेष्ट, अंतरंग। जुगावतार भगवान श्री सत्यसाई बाबांकर धरावतरण सांप्रतिक विश्व कालखंडर सर्वश्रेष्ठ चमत्कार। ताठारु अधिक मार्मिक तार पूर्वापर प्रसंग। पुराण शास्त्रर अभेद्य रहस्यमय लीला तत्व को प्रतिहत करी प्रेम तार प्रकाश और व्याप्ति को एठी सावलील करिछि। अज्ञात अपरिचित एक ग्राम्य भूखंड ए लीला परिधि मध्यरे होइथिला आधार, किंतु अनन्य आकर्षणर अदृश्य वार्ता सते जेमिति संचरी जाइथिला समग्र विश्व को। आम ओडिशा तहिरु बात पड़ी जाय नथिला। साधारण मने हेले भी खूब असाधारण, सरल मने हेले भी बहु भावरे तात्विक, संजोग परि मने हेले भी आत्मीयतार महासंचरण। सतरे ए अवतारं को परेखि निदेखि ग्रहण करिवार समय हुए तो एमानंक पाखरे नथिला। अवतार अवतरित हेवार बहु पूर्वरु ओ परे एमाने भूमिष्ठ होइथिले। अवतारंक लीलासंगी हेबा पई सते जेमिति गिरिपथ लंघन करी खरस्रोता माने व्याकुलित थिले। महासागर सहित एकीभूत होई किपरि करिबे अमृत तत्वर आत्मिक आविष्कार। गोटे पर गोटे जीवन, प्रतिटी जीवन
ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନବଦ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରର ସାଧାରଣ ଆକର୍ଷଣ, ସମସ୍ୟା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଯେମିତିକି ମହତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରକେ ଏମାନେ ଅଳିକତାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମହାସ୍ରୋତରେ ପାଦ ଥାପି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନର ଘନଘଟା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳିଯାଇଥିଲା ମହାଲୋକର ସୂଚନା। କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ, କିଏ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ବୋଝ ଅପ୍ରତିହତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା, ସୁଖଦ ସମାଚାର, ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରିଦେଲା। କିଏ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଗଲେ, କିଏ ରୂପ ନୁହେଁ କେବଳ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖି ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, କିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଆଉ କିଏ ସେ ଅଭର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପଲାବଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସବୁ ତୃପ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କାହା ପାଇଁ ବଚନାମୃତର ପଦୁଟିଏ କଥା ଜୀବନ ସଂଖାଳି ହୋଇଗଲା, କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ଜୀବନକୁ କୃତ୍ୟ ମଣିଲା। କାହା ପାଇଁ ସେ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଅଲୌକିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ। ସମୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ, ଲୀଳା ସହଚର ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ରୂପର ଏତେ ନିକଟତର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏମାନେ ଲାଭ କଲେ କିପରି? ସତେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ଅବତାର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଖୋଜି ବସିଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମିଳିବ, ସାଇ। ଏମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସାଧନା ପଥକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ଲୀଳା ଗୁଞ୍ଜରଣରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଶିହରିତ କଲେ, ଭଜନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରାଇଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏମାନେ ଦେବାର ଆନନ୍ଦର ମହାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କଲେ। ହାତ ଦିଓଟିରେ ମାନବର ସେବା କରୁ କରୁ ସେବ୍ୟ ହୃଦୟର ମାଧବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେବାର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିହରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ଆଉ ସଞ୍ଚରିଗଲା। ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଆଉ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଘୁରି ବୁଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ। କୋମଳ ଶିଶୁର କଅଁଳ ହୃଦୟରେ ଏମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁ ବୁଣୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ଅମୃତର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ କଳ୍ପପାଦବର ଛାୟାରେ। ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତି ଗଠନରେ ଏମାନେ ଏତେ ନିପୁଣ ଆଉ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି, ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଏମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି, ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନା ସିକ୍ତ, ତୁମ କର୍ମ କୌଶଳର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲାଭ କରିଛ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକର୍ଷଣ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ତାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଏମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏମାନେ ଜୀବନର ବିବିଧ ଚଲାପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପଥ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପଥ। ଏମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ଭାବୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆଉ କରୁଥିଲେ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷା ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସାଧନାର ଏ ପଥ ଏତେ ସରଳ ନଥିଲା। କେତେ ଦୃଢ଼ତା, କେତେ ତ୍ୟାଗ, କେତେ ସମର୍ପଣ ଆଉ ଆବେଗକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଏମାନେ ଏ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ଭାବି ବସିଲେ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏମାନେ ସାରା ବର୍ଷ ସମାଜରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ। ନୀଳଫେରା ଚଢ଼େଇ ପରି ଏମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ବସାଘରଟି ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ପରିସର। ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇ ଅଭିଳାଷା, ଆଖିରେ ଭରି ରହିଛି ଆଖିଏ କୋହ।
व्याकुलतारे पूर्ण एमानंक हृदय क्लांति नाही भ्रांति भी नाही अवशोष नाही अवसाद भी नाही तृप्ति तृप्ति अंतरंग महातृप्ति सते जेमिति जीवन गुड़िक उत्तर पीढ़ी आगे घोषणा करुछंती मो अंतरंग प्रशांति पथर यात्री।